کیا امکان ہے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ میاں صاحب، میں ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ اس پولیٹیکل لوگوں کو گرفتار کیا جائے تا وقت کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس سیاستدان نے یا سیاسی کارکن نے اس ملک کی سیاست کو، اس ملک کے ہیومن رائٹس کو، اس ملک کے غریبوں کو ایک ایسا نقصان نہ پہنچایا ہو کہ جس سے اس کا باہر رہنا جو ہے وہ ملک کے لیے، سیاست کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے بے پناہ خطرہ نہ ہو۔ اس تو تب سوچا جا سکتا ہے کہ قانونی طور پر اسے باہر نہیں رہنا چاہیے، اسے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسے پھر گرفتار کرنا چاہیے اور اسے مکمل حق دینا چاہیے کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمے کی پیروی کرے اور ثابت کرے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے یہ نہیں کیا۔ میں اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ عمران خان ایک سیاستدان نہیں ہے، عمران خان نہ سیاسی کارکن ہے، عمران خان ایک سپورٹس مین تھا جن کو اسٹیبلشمنٹ نے اور اس ملک کے نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر ان قوتوں میں نے جو کہ پاکستان کو اپنے مفاد کے تحت وہ ایسے حکمران لانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مفادات کو پورا کرے، انہوں نے گروم کیا ہے عمران خان کو، اس کو سپورٹ کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ مکمل طور پر اور کمیٹیڈلی یہ تلی ہوئی تھی کہ نواز شریف اور اس کی فیملی کو ہم نے سیاست سے اوسٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہم کسی اچھے طریقے سے یا ایسے طریقے سے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ نواز شریف کو نکالنے کے لیے، کیونکہ نواز شریف گناہ گار ہے، اس نے یہ قصور کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کیا میاں نواز شریف کہتا، لیکن انہوں نے تو نیکڈ میں کہوں گا طور پر اس کو عدلیہ سے مل کے اسے سزا کروائی، اسے نااہل قرار کرایا اور اسے گروم کرتے رہے۔ اس کے باوجود کیونکہ نواز شریف ایک پولیٹیکل انسان تھا اور اپنے دور میں اس نے لوگوں کے لیے اپنے وسائل میں رہ کے اور ملک کے وسائل کے اندر اس نے کوشش کی کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں اور ملک میں ڈیولپمنٹ ہو، مثال کے طور پہ سڑکیں بنانا، بجلی کا معاملہ، موٹر وے اور اس طریقے کے معاملات اس نے کافی کیے۔ لیکن انہوں نے چونکہ یہ طے کیا ہوا تھا کہ یہ شخص اب ہماری مانتا نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو جو کہہ کے حکومت کرواتی تھی، جیسے ماضی میں حکمرانوں کو کہتی تھی یہ کرو، وہ وہی کرتے تھے۔ نواز شریف نے کہا آپ آئین کے دائرے میں رہیں، نواز شریف کا قصور کوئی نہیں، اس نے کہا آئین کے دائرے میں رہیں کہ آئین جو کہتا ہے کہ آپ سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ اگر میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں اور میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں تو وہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ مجھے مینڈیٹ دیں اور آپ غیر آئینی طور پر سیاست میں دخل اندازی کریں۔ لیکن اس کے مقابلے میں عمران خان کو انہوں نے غیر آئینی طور پر، غیر اخلاقی طور پر اسے گروم کیا، اس کو لے کر آئے، اس سے ایجیٹیشن کروائی، اس سے دھرنے دلوائے، اس سے پارلیمنٹ پہ حملے کروائے، اس سے پی ٹی وی پر حملے کروائے، سب کچھ کروایا اس سے۔ اس کے مقابلے میں جب الیکشن ہوئے 2018 کے تو تمام کاوشوں کے باوجود
नवाज शरीफ फिर पंजाब से जीत गया और मरकज़ में भी ये इतनी सीटें ना इसे दिला सके इमरान खान को कि वो हुकूमत कायम कर ले वफाक की, और पंजाब में तो बुरी तरह हारा। फिर पे एस्टेब्लिशमेंट ने MPs को बल्कि पकड़ा नहीं, उन्हें खींचा। कहते हैं ना कि कॉलर से खींचा, कॉलर से खींच के इसको दिए, इसके पूरे किए नीचे पंजाब में। उसके बाद मरकज़ में इसको ना सिर्फ MNA दिए बल्कि इस मुल्क की जो चंद सियासी पार्टियां जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के इमा पे काम करती रहीं, उनको मैंडेट देकर इसके साथ शामिल किया। MKM को किया, काफ लीग को किया। इस तरीके से इसकी हुकूमत बनवाई। और अफसोसनाक बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसको ना सियासत का पता था, मैं अखलाक में नहीं आता, तो इसके अपने ज़ाती मामलात हैं कि ये क्या करता रहा क्या नहीं करता रहा, लेकिन मैं सियासी तौर पर ये कहूँगा इसे सियासत का बिल्कुल नहीं पता था। इसे ये नहीं पता था कि इस मुल्क कैसे चलते हैं, इसे ये नहीं पता था कि मईशत मुल्क की जो है रीढ़ की हड्डी होती है, और जिस मुल्क की मईशत बैठ जाए उस मुल्क में सियासत भी बैठ जाती है और वो मुल्क बताते खुद बैठ जाता है। इसे ना मईशत का पता था, ना फॉरेन अफेयर्स का पता था। ये हर जगह, मैं अमेरिका में गया, वहाँ एक ऐसे सदर को ये इसने वेलकम कहा और वापस आके कहा कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ, और उस वर्ल्ड कप के नतीजे में कश्मीर गया। इसलिए फॉरेन अफेयर्स का इसे पता नहीं था, ना जोग्राफी हालात का पता था। भाई साहब, क्या इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? एक आपकी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, ऐसा कि जो इस मुल्क की हिफाजत करती हो, सियासी तौर पे नहीं, जो मुल्क की का दिफा करती हो बॉर्डर के लिहाज से, जंगी लिहाज से, उसके अंदर अफसरान और सिपाही और सूबेदार मेजर टू कर्नल और कर्नल टू मेजर जनरल, उनके दरमियान अगर ये फसाद कराने की कोशिश करे, डिवीजन कराए, और फ़ौज और अवाम के दरमियान अगर डिवीजन करे और लड़ाई करवाने की कोशिश करे, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान क्या ऐसे किसी पॉलिटिकल आदमी को, किसी पॉलिटिकल शख्सियत को या किसी शख्सियत को भी ये हक़ हासिल नहीं कि वो उसको बाहर छोड़ा जाए। उसे कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या कर लिया जाएगा? इम्कान क्या है? मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट को इसने गाली गलौज की, इंतहाई गाली गलौज की, गद्दार तक उन्हें बनाया, उन्हें जानवर तक बनाया। अब ये और मैं समझता हूँ कि पहले तो एस्टेब्लिशमेंट वो हर पॉलिटिकल बंदे को जो मुल्क की डेवलपमेंट के साथ भी होता था, उसे किसी न किसी तरीके से अदलिया से और दूसरे तरीक़ों से गिरफ़्तार करके एग्ज़ाइल में भी भेज देती थी और सज़ाए मौत का ऐलान भी कर देती थी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको चूँकि 3.5 साल वो ख़ुद कह रहा है कि मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, और जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट मुझे ये भी नहीं पता था नैब क्या कर रही है। एक आदमी ये कहता है कि मुझे पता ही कुछ नहीं था, मैंने हुकूमत ही नहीं की, वो नैब वो एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की। तो मैं ये इसका बाहर रहना इसलिए हैरान कौन है मेरे लिए कि या तो फिर एस्टेब्लिशमेंट इस बात से घबरा रही है कि उसके सीक्रेट्स जो हैं वो आउट ना हो जाएं, और जिस तरीके से उन्होंने इसको सपोर्ट किया मुल्क के ख़िलाफ़ और सियासत के ख़िलाफ़ और सूबों के ख़िलाफ़, वो समझ रहे हैं कि हमें ये सीक्रेट्स हमारे बाहर नहीं होने चाहिए।